Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Rasulillah. Meyrimdi, urayimdi Allah'ın atımıyla başlap, jararkan Allah Ta'ala'a maqtu olur. Peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'e salam salavatlar aytıp, hurmatlı cemaat, bugün dağı sizlermenin Cuma gününde, Cuma sabahında joluguşup oturganınızga Allah Ta'ala'a maqtu olur. Şükürler bolsun. Allah Ta'ala basıp kelgen kadamlarınızlarga sowap hasanatların жазып, ушул күнгө чейин bilip bilbey ketirgen günöөлөрдүн ордуна kafarat kılıp, beyişten darajаңыздарды көтөргөн болsun. Hurmatlı cemaat, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Cuma günü uşunday bir vakit var. Al vakta kimnin duası cevap tuş gelip kalsa Allah Teala al duanın sözü kabul kılat. İnşallah bugünkü dua tileklerinizler oşol berekeli vakıtka tuş gelip duaları kabul bolgondordan, jaratkan razı bolgondordan, jaratkan keçirgenlerden, beyişlik bolgon insanlardan bolup bizim meşitibizden kaytkanda Allah Teala oşol nerseni kut kılsın, oşol nerseni nasip kılsın. Barınızlardan Allah'ım razı olsun. Bugün biz sizlerle Cuma sabahında söyleşe oturgan nerse bu. Allah Teala keremetli Kur'an'da Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'e 10 ayet düşürüt. Buna oşul 10 ayette Peygamber Cebrail perişiden uqqandan keyin maga oşul 10 ayet düştü. Kimdeki buna oşul 10 ayetke amal kıla turgan bolsa Allah Teala al insandın günölerini keçirip beyişke kirgizet deydi. Buna oşul 10 ayet, 10 ayetin içinin özgöçe, 10 ayetin içindeki bir ayetke basım jasap, buna oşul cemaat meselesine özgöçe bugün basım jasayıl dep turabız. Bismillahirrahmanirrahim. Abdurrahman ibn Abdülqari قال سمعت عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه يقول bu kişi aytadi Umar'dan mınday degen uqqanmın. Umar ibn al-Khattab kana iza nazala ala Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem el-vahy yusma inda vajhi davadi kadavun nahl. Peygamberge ayet düşken uçurda Peygamberдің oğuzundan uşunday bir arının ızıldaganınday bir gıngıldagan doğuş ün çıgat ele. Peygamber'e Cebrail perişte ayet alıp kelgen şurada Peygamber'in kulağına uşunday doğuşlar uygulatılı. Famakasna saaten biz o şurada unçukpay turup kalatılek. Fastakbelal kıbla Peygamber'e kıbla tarafı karap durup Varafa Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yede Peygamber kıblaga yüz dönüp durup alakanın cayıp durup Allah'ım azidna ve la tankusna Allah'ım bizden sanımızı köveykün azaytmagın وَكْرِمْنَا وَلَا تُهِنَّا bizi sıyılığı kılgın korkulmagın وَاَعْتِنَا وَلَا تَحْرِمْنَا bergin bizi kurkaltırmagın وَاَسِرْنَا وَلَا تُؤْسِرَ عَلَيْنَا bizi süygün cana bizi cek korbegin وَرْضَ عَنَّا وَرْضِنَا Allah'ım bizden razı olgun bizde razı kılgın ثُمَّ قَالْ لَقَدْ اُنْزِلَتْ عَلَيَّ عَشَرُ آيَاتٍ مِنْ مَنْ أَقَامَهُنَّ دَخَلَ الْجَنَّةِ Uşul dualardı kılgandan keyin azırmaga Allah Teala tarafından 10 ayet düştü. Oşol 10 ayette kim amal kıla turgan bolsa al beyişke kiret deydi. Mına oşol ayetin en birincisi Mü'minun suresinin 1. ayeti Qad aflahal mu'minun. Çındığında iyilik'e jetti. Çındığında kutuldu. Çındığında beyişlik oldu. 1. ayet. Kim? Allazina hum fi salatihim khashi'un. Namazında korkkanlar. Namazda okuganda Kudaydan korkup berilip okuganlar. Vallazina hum anil lagwi mu'ridun. Bekerçi, uşakçı, jaman sözlerden baş tartkanlar. 3. ayet. Birincisi iyilik'e jetti kimler? Namazın korku okuganlar, lav, jaman sözlerden baş tartkanlar, internetke kirip beker sözlerdi talkulaganlar. Vellezina hum lizzekati failun. 4. zeketin bergenler. Vellezina hum li furucihim hafizun. Namusın, uyatın saktaganlar. Vellezina hum li amanihim ve ahdihim raun. Bergen uadasına, amanatına turgan tak bolganlar. Vellezina hum ala salavatihim yuhafizun. Namazında bekem namazın saktaganlar ulaika humul varisun alar muraskor bolgondur allazina yarisunal firdausa hum fiha halidun alar Allah'tın Firdavs degen jogorku beyişine muraskor bolup al beyişte tübölüp kalganlar deydi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem maga azır uşul 10 ayet düştü. Kim uşul 10 ayetke amal kılıp jaşay turgan bolsa beyişke kiret deydi. Mına oşol 10 ayet men sizlere jogorda sanap öttüm. Namazında bekem bolganlar, bekerçi sözlerden baş tartkanlar, zeketin sadakaсын bergenler, uyattуу жерин сактагандар, amanatка bergen sözünde bek turganдар, vellezina hum ala salavatihim yuhafizun, namazın bekem saktaganlar. Başında namazın korku okuganlar dep bir aytты, akırında keltiriп namazda daim bekem bolgonдар deydi. Namazın korku okuganlar başka, namazında bekem bolgonдар başka, tübөлүк okuganдар. Kээ bирөөлөр бар, сезону менен окуйт. Kışta okuyup, жазda talay işlerden başka men taşlap koyat. Bugün dağı Allah'ın kudretiyle acılığa umraga vargan oңой bolup,
умрага барганда окуп, умрадан Жиддеден аэропорттон кайтканда ташап койгондор бар. Мекке Мединеде жүргөндө жоолук салынган эжелер бар. Ошон аэропортуна түшкөндө жоолугун ыргыткандарга дагы күбөбүз, Кудай сактасын. Эгер кимде ким намысын сактаса, намазын убагында окуса, намазын коркуп окуса, зекетин берсе, аманатка бекем боло турган болсо, улайка хумул варисун, алар Аллах Тааладан мураскор болушту. Аллазина ярисунул фирдауса хум фиха халидун. Алар Фирдаус бейишине мураскор болду. Фирдаус бейишинде түбөлүк калышат дейт. Ал-Бурайда قال النبي صلى الله عليه وسلم Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ayet Beşşiril meşşâine fizzulem ilel mesacid bin nuru tâmi yevmel kıyâme. Karanlıda tündeleri çırağı menen közünün nurun getirip meçitke basıp kelgenlerdi suyunçulegile kıyamattagı toluk Allah Taala tarafından berile turgan nimet nur menen deydi. Kıyamattagı nur bu beşlik ekendiğinizin belgisi. Anken Allah Taala başka bir ayette kıyamata kebir cüzler karayat, kebir cüzler nurdan atayt, nurdangan cüzler bu beşlik ekendiğinizin belgisi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem aytat, tündeleri meşitke kattagan, bağımdatka, kuftanga, şamga kattagan insanlarga beşteki nur menen suyunçulegile deydi. Enes radıyallahu teala anhu anna Resul sallallahu aleyhi ve sellem kal men salla lillahi arba'ine yevmen fi cemaatin kimde kim Allah için 40 gün cemaatle namaz okuturgan bolsa yudriku tekbiratel ula 40 gün cemaatle namaz okup oşonda birinci imam menen birde Allahu ekber dep jetişse ikinci rekette kelip üçüncü rekette kelip emes imam menen birde Allahu ekber dep birde namaza kirişe turgan bolsa kutibe lahu bara'atan al insanga iki neseden kutuluğa mümkünçülük verilet. Bara'atun minan nifaq ve bara'atun minan nar. Birincisi iki cüzdülükten kutulat bu dünyada. Alem ahirette tozak otundan kutkulat deydi. 40 gün imam menen birde namaz okusanız iki kutuluğu veriletken birincisi jalgan süylöv iki cüzdük münafıklıktan kutulat kes. İkincisi erten Allah Taala'nın asına varganda tozaktan kutulat kes. Osman ibn Affan radıyallahu teala anhu أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من صلى العشاء في جماعة فكأنما قام نصف الليلة kimde kim cemaat menen kuptan namazını okuturgan bolsa tündün jarımın tahajjud okup ötkөргөндөй болот. Wa man salla subha fi jamaatin kimde kim bağımdatты dagы ошол күнү cemaat menen okuturgan bolsa فكأنما قام الليلة بأكملها tünü menen namaz okugандай соо болот дейт. Kuftanды cemaat menen okup koydunuz, kеттиңиz барыя салдыңыз. Bağımdatты келип cemaat menen okup koydunuz. Tünü menen meçitten ketpey namaz okuganın soğu verilet deydi. Tünü menen meçitten ketpesten namaz okuganın soğu verilet deydi. Urmatlı cemaat, özgöçe bizim o cemaatımızda ne? Kebir insanlar var, atalar var, 5 vakit namazda yuvayı bekem. Man salla subha fi cemaatin, kimde kim bağımdatı cemaat menen okuturgan bolsa, fahuva fi zimmatillah. O Allah'ın korgosunda olur. Ve men akhfara zimmatallah kabbahullahu finnar li vecihi. Kimde kim bağımdatı okusa Allah'ın korgosunda olur deydi. Allah'ın korgosunda olgandan keyin tozaktan kutuldunuz. Al endi kimde kim Allah'ın korgosundan baş tartsa, Allah'ın korgosuna kirбей kalsa, murdu menen süyrelip tozakka kiret deydi. Kuday saktasın. Demek bağımdatı okuyturgan uçurubuzda Allah'ın vaadası Allah'ın korgosunda olur ekemiz. Al insana dünya ahirette azap, ziyan jetpeydi eken. Enes radıyallahu teala anhu, enne Nebi sallallahu aleyhi ve sellem kal Men sallal fajr fi cemaatin summa qa'ada yezkurullaha hatta tatlu'a şams kim bağımdatı cemaat menen okup gün çıkkanга çeyin meçitte oturup zikir kılıp summa salla rekatayn ondan keyin 2 rekat duha namazını okup kanet lahu ki ajri hicce ve umra oşol adamga acılık jana umra kılganın soğu verilet tamma toluk deydi. Bugün kayda umraga barganga acılıkka barganga akçаңыз жок боло турган болсо дамыла мен дагы sizge koşulup acıga vargan, umraga vargan soğunu algım kelet deseniz, bağımdatka kelet kelsiz, bizdin meçittin paduvalı ılık namaz okugan jerimiz, bağımdattan keyin gün çıkkanga çeyin zikir kılıp oturup, gün çıkkandan keyin 2 rekat duha, nafil namaz okup, Kudaydan surap çıksanız, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem aytat, acılık umra kılganın toluk soğuğunu alat deydi. 3 jol basa belgili atat. Abi Umama radıyallahu teala anhu, anna Nebi sallallahu aleyhi ve sellem kal, men tavadda summa atal mescid, kim darat alıp, ondan keyin meşte kele turgan bolsa, fasalla rakatayn qablal fajr. Anan bağımdatqa kelip, bağımdattan burada 2 rekat sünnet okuy turgan bolsa, summa jalasa hatta yusallil fajr. Ondan keyin bağımdat okuganga çeyin oturup, kutibat salatuhu yawma izin fi salatil abrar ve kutiba fi vaftir rahman. Bağımdatqa darat alıp kelip, 2 rekat sünnetini okup, ondan keyin cemaat men farzını okup ketseniz, kıyamatta
мына ошол абрар эң жакшылардын намазынын катарына, кабыл болгон намаздардын намазына жазылат экен. Анан өзүңүз Вафдур Рахман деп Аллахнын делегаттары деген списокко кошулат дейт. Өткөндө президентибиз делегаттарды кабыл алды. Жерлерден жөнөттүк. Bir айлык өкмөттөн bir адам кылып отуруп, Кыргызстан боюнча bir канча делегат барды. Ар кимиси өзүнүн арманын башкасын айтты. Ал жерге мен барганда киргизбейт эле. Эмне үчүн? Жазылган эмесмин. Мен барганда ал кабыл албайт эле. Бул ошол имам экен киргизбейт эле. Списокто делегаттардын катарында жок экенсиң, кирбе таксыр дейт эле. Ошону үчүн барганым жок. Ал эми ошол сыяктуу кыяматта Аллахка келген делегаттардын списогунун катарынан чыгат экенсиз, багымдатты окуп, дуа кылып жамаат менен чыгып кетсеңиз. Багымдатты окуп, үйдөн дарат алып келип. Аллах барыңыздарга мына ошол Аллахнын делегаттары, Аллахтын мээримдүү, Аллахтын коноктору деген китептин списогуна барыңыздарды кошсун иншалла. Man sallal asra ay fi jamaatin, jamaat менен кимде ким аср намазын окуй турган болсо, фажаласа юмли хайру хатта юмси, кеш киргенге чейин бир аз зикир кылып шамга чейин отура турган болсо, кана афдалу мин итqi саманиятин мин валад Исмаил, Исмаил пайгамбардын үммөтүнөн, балдарынан 8 адамды азаттыкка чыгаргандан көбүрөөк соо болот дейт. Шариятыбыздагы эң сооптуу амал бул. Бүгүн эми кулчулук заман жок. Кулчулук замандагы пайгамбардын доорундагы эң сооптуу амал бул. Кул болуп калган адамды сатып алып азаттыкка чыгарган. Ушул эң сооптуу амал. Кимде ким асырды жамаат менен окуп, шамга чейин бир аз зикир кылып, жакшы сөздөр сүйлөп, өзгөчө бизде давачылар келгенде гаш дейт, мына ошол кичине таалим дейт. Ошолорго кошулуп отуруп калган болсоңуз, Кудай берди. Исмаил пайгамбардын урпагынан 8 адамды азаттыкка чыгарган соогун алат дейт. Демек кээде давачылар жүрүң, шамга чейин кичине зикир кылабыз, сүйлөшөбүз, ыймандашабыз дегенде качпаш керек. Душман көргөндөй, башка көргөндөй, арыстан көргөндөй. Анткени пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламда кээде таала муъмин са, келгиле бир аз ыймандашалы дейт эле. Бул жамаат менен Аллахны зикир кылганда, пайгамбарды зикир кылганда адам ыйманы өсөт. Ошондо жума келип отурасың, дамладан бир аз сабак алып башка кылалы деп отуруп. Эмне үчүн? Кыйла жумадан чыкканда бир аз канчалык бир деңгээлде биздин сабактан болбосо дагы башка дамлалар сабактарынан таасирленип чыгасыздар. Машалла зор сабак болду. Ушуларга амал кылам, мен көп нерсе үйрөндүм, уктум деп туруп. Демек бул бири-бирибизге жакшы Кудайды башка эскерткенибиз, бул Кудайдын берген бир чоң белеги, урматтуу жамаат. Ким асырды окуп, шамга чейин бир аз зикир кылып, жакшы сөздөрдү сүйлөп отура турган болсо, Исмаил пайгамбардын балдарынан 8-ди азаттыкка чыгарган деп болот дейт. Абу Хурайра разияллаху таала анху анна Расул саллаллаху алейхи ва саллам кал: "Ала адуллукум ала ма ямху Аллаху бихил хатая." Мен силерге пайгамбар айтат, күнөөлөрдү жууп жок кыла турган, ва ярфау бихи даражат, даражаңарды бейиштен көтөрө турган амал жөнүндө кабар берейинби, үйрөтөйүнбү? Керек болсо амал барыңыздарга. Күнөөңүздөрдүн кечирилишине далават кылабыз, бейиштен даражаңыздардын көтөрүлүшүн үйрөтөбүз. Ал кайсы экен? Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям исбахул вуду алал макарих, бүгүнкүдөй күн суук маалда, жактырбай турган маалында дааратты жеткиликтүү алуу дейт. Кээде эптемелик кылып кетет. Жок, ушундай бир кыйынчылык, даарат жакпай турат, багымдатка туруп даарат кыйын, суук, эшикке чыккың келбейт башка. Ошондойдо коркпосун, чочосун, жеткиликтүү кылып, жуу деген жерлерди дана жууган, күнөөлөрдүн кечирилип, даражалардын көтөрүлүшүнө себеп болот экен. Wa kasratul khuta ila al-masajid, мечитке көбүрөөк баскандагы ушул нерсеге себеп болот экен. Wa intizarus sala ba'da sala, намаздан кийин намазды күткөн дагы. Азыр жумадан чыктыңыз, үйгө барып чай пай ичип туруп, азыр асыр болуп калат, кой мен кайта асырга барам деп туруп, асырды күтүп турасыз, унутуп калбайын деп. Фазаликумур рибат, пайгамбардан сүйүнчү, мына ушулар отту, мына ушуларга кандай чоң пайда. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтат: "Ал-масжиду байту кулли муъмин." Мечит бардык ыймандуудун үйү. Башка бир хадисте: "Иннал масажид буютул муттакин." Чындыгында мечиттер таквалардын үйү. "Фаман канатил масажиду буютаху", кимдин үйү мечит болуп кала турган болсо, "Доминаллаху лаху бир-рухи ва-рахма вал-жаваз ала сират ила жанна." Кимдин үйү мечит болуп кала турган болсо, мечитте мындай четкенде жашап алды. Жашап алды деген сөз кетпей койду эмес, 5 вакыт намазда мечитте деген сөз. Кимде ким 5 вакыт намазга мечитте лазым тутуп бекем окуй турган болсо, Аллах Таала бул адамга кепил болот. Бактылуулук, мээримдүүлүк, вал жаваз ала сират ила жанна, кыяматта сират көпүрөсүнөн оңой кутулуп өтүп, бейишке кирүүсүнө Аллах Таала кепил болот дейт. Урматтуу жамаат,
Багымдатты айттык, асырды айттык, куфтанды айттык. Негизгиси 5 убакыт намазда жамаатка бекем болуу. Бул намазды жамаат менен окуу пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын үммөтүнө өзгөчөлөнүп берилген амалдардан. Мурдакы пайгамбарлардын үммөтү да мындай эмес эле. Түшүнүңүздарбы? Бул Мухаммад пайгамбардын үммөтүгө берилген өзгөчөлүктөрдүн бирөөсү. Жамаат менен мечитте намаз окуган. Кудайдын берген бир нематы. Урматтуу мен сүйүктүү аталарым, агаларым, бир туугандарым. Намазга бекем болуш керек экен. Жамаатта болсо мондой сооптор болот экен. Алланын делегаттарынын катарына кошулат экенсиз. Эгер багымдатты жамаатта окуп, зикир кылып, күн чыккандан кийин кетсеңиз, ажылып умраханын соогун алат экенсиз. Жакшы экен деп койгон болушуңуз мүмкүн кээ бирөөлөр. Ал эми кээ бирөөлөр болду иншалла эртең мен ушун жок дегенде бир жолу аткарам деди. Эртең мен багымдатка келем дагы, күн чыкканча мешитте отурам деп азыр могу жерде кээ бирөөлөр өзүнө өзү тапшырма коюп атат. Бирок ошол нерседе кээ бирөөлөр жакшы нерсе айтып атат деп коюштан мүмкүн. Бирок бул сөздөр бизге ким аркылуу келип атат? Пайгамбар айткан, сахаба, табииндер аркылуу бизге жетип отурат. Мына ошол инсандар ушул сөздү уккандан кийин кандай реакция кылды? Мына ошолордун кээ бирлеринин окуяларына токтолобуз. Хирсу салаф ала салатил жамаа, мурдакы аалымдардын жамаат менен намаз окууга кызыккандагысы, берилгендегиси. Алар аябай намазында бекем эле. Кану иза фадатхум такбиратул ихрам азу анфусахум саласата айям. Бул пайгамбардан кийинки калган муундарда, бизден мурдакы муундарда, эгер такбиратул ула имам менен бирдей Аллаху акбар деш керек дедим. Жана 40 күн ким ушуну кылса тозоктон 200дөн кутулат дедим. Ошол имам менен бирдей Аллаху акбар дей албай калган инсандар, булардын арасында кимдир бирөө bir жолу имам менен бирдей Аллаху акбар дей албай калса 3 күн азап күтөт эле дейт. Ва ин фататхумул жамаа, эгер буларга жамаат өтүп кете турган болсо, азу анфусахум ашарат айям, 10 күнгө чейин азап күтүү күнү кылат экен. Мен кече жамааттан калып кеттим. Кирсем жума бүтүп калыптыр, пешим бүтүп калыптыр, куптан бүтүп калыптыр деп. Жумушка башкага алаксып, жамаатка барбай калдым деп. Имам менен бирдей Аллаху акбар дей калып 3 күн азап күтөт экен, анткени муну ошо соогун билген булар. Имам менен бирдей 40 күн кылсаң тозоктон кутуласың деп атабыз. Демек, ал түбөлүктүү бейишке ээ болуш үчүн бекем болуш керек. Муну Аллах Таала дайым мешитке биринчи катарга отурганга насип кыла бербейт. Адам өзүн өзү контролдош керек. Сапты түз алып башка кылып камат айтылып атат. Камат айтып атканда кад каматис сала. Будильник ушул. Көзүңөрдү ачкыла, турду имам баштады, ойгон деген сөз. Ошондо даяр туруш керек. Нарака туруп телефонуңду өчүр, башка кыл дебестен, телефондорду мешке киреде өчүрүп келип, өчүрүп болсо азыр өчүрүңүздөр. Азыр бу жерде камат айтып аткан учурда ушу даяр туруш, эч кимге сүйлөбөсөң, түз. Өзүң сабың түзбү, катарың түзбү? Кудайыма шу килемдери заманбап, линиясы бар, башкасы бар. Бирөө алдыга тур дейт, аркага тур дейт. Ошол чызылган линияга туруп мунчукпастан даяр туруш керек. Имам менен бирдей жаныңдагы телефон чугуп атат, башка болуп атат, орун толбой калдым, толтур башка кыл дебестен, ушул тизилип отуруп туруп баштаганда имам менен бирдей Аллаху акбар дешибиз керек. Мурдакы өткөн аалымдарда, табииндерде, эгер ушул имам менен бирдей Аллаху акбар дей албай калса, 3 күнгө чейин азап күтөт эле дейт. Мына ошолордун бирөөсү бул Сейидина Умар ибн Хаттаб радиаллаху таала анху. Мына ошол такбируллах имам менен бирдей Аллаху акбар дегенге же жамаатка жетишпей калса 10 күн деп азап күткөн инсандардын бирөөсү бул Азирети Умар экен. Биринчи ушунун окуясынан баштап атабыз. Өзгөчө урматтуу жамаат, ушу эмки жумадан баштап 1 жума же 2 жума Азирети Умардын өмүр баянын жөнүндө сабак кылайын деп атам. Ошого муну азыр мына келип атат, кээ бир туугандарыбыз уже жогоруда айткан 15 мүнөттүк баяндан кеч келип атат. Эгер кимде ким ошол Азирети Умардын өмүр баянын тарыхын билем десе, эртерээк келиңиздер. 1-2 жума, эмки жумадан баштап Кур'ан болсо мен ошого даярданайын. Азирети Умардын тарыхы өмүр баяны жөнүндө сөз бар. Анткени бул инсан мына ошол эмкисте айткандан кийин чындыгында өзүнчө жанакындай бир баалай турган, таң кала турган инсан.